ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्रवाणोषते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद समस्त पछ पछ उच्चारण करंतु हाथ उपरକୁ କରିକି हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ଯୋଉମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମୁଁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା ତାର ସେବା କରିବାର ମତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଥିଲେ କାହାର କିଛି ଏମିତି ମନେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରପର୍ଟିଜ ପଢିଥିଲେ ଆତ୍ମାର କଣ କଣ ଗୁଣ ସୋଲର କଣ କଣ ଗୁଣ ଅଛି ମନେ ଅଛି ବର୍ଷା? और अंकिता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी ଆପଣ କଣ क्वेश्चन ଟା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି। कि लास्ट सेशन में आमे जो पढ़िଥିଲେ आत्मार विभिन्न प्रकार गुण तो आपण कहि परिबे दुई तीनटा गुण किछ मने अछि आपनकर? भावु चाहନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ? उत्तम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मने ଅଛି କିଛି? आत्मार जन्म नाही कि मृत्यु नाही प्रभु। आत्मार जन्म ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। परफेक्ट। ଆଉ କଣ? से से होची शाश्वत सर्वदा विद्यमान नामक अमर ଅଛି। सोल मरिबନି। अच्छा। ଆଉ କଣ? ଏତିକି ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ओके। स्मृति रेखा माता जी? ହଉ। शुभश्री माता जी? ठीक अच्छे। तो आउरी हमको
किए निज आड़ किए कहवाई चाहिए एमती किए अच्छा कौन आत्मार किसी भल गुण प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल आमको तो प्रथम आमको बहुत ध्यान देवार अच्छे कि कौन कौन आम श्रवण करुचे से बारंबार समस्त को कहे कि वीडियो ऑन करिवो ताले किछि बसिक नोट करथिबार देखा जिवो आ नोट करथिले किछि मन रखि परिया हो तो प्रथमे आमे आत्मार किछिटा गुण ही सुनिबा तापरे आमे श्लोक आड़ को जिबा ठीक अछि तो प्रथम कथा हला कि आमे आत्मा को एते डीप एते डिटेल ले काहे कि जानिया पय चाहंती एथि पय जानिया पय चाहंती आत्मा आमे भगवानकर शाश्वत आत्मा भगवानकर अणु कणिका आमे तो हमर आइडेंटिटी हिला सेतिकी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आम समस्त जीवन रे एई आइडेंटिटी रे क्राइसिस हुए माने कौन आमे हमर आइडेंटिटी परिचय को किछि गोटे भूल बुझांती तो जेतबेले आमे आत्मा हमर वास्तविक चरित्र को भूल बुझांती सेतबेले आमे संकट रे पड़ांती जेंति अर्जुन प्रथम अध्याय रे तांकर जो आइडेंटिटी क्राइसिस हेछि सेति पय से पूरा होल चैप्टर तांकर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करछंती बुझिगला जाको न बुझी पारिबो से मते नोट कर रखिबो लास्ट को पचारियो बरम तो मु चेष्टा करिबि क्लास कम करिया पय ताकि आमे डिस्कशन कर पारिया ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ତନ ତନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ ରୁ ସାଇଡ ରୁ ଉପରୁ ତଳୁ ସବୁ ପଟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ଆତ୍ମାଟା ବାସ୍ତବରେ କଣ ତାର ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଛେଇକି ଅଛେ କାହିଁକି ଆମେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ରିଜନ कि आमे आत्मा को एते पाखरु तार विभिन्न गुण को एनालिसिस करूचे सेति जोगर ना कोन अछि सांख्य योग एनालिटिकल स्टडी माने कोन आमे विभिन्न जिंस एनालिसिस करूचे बुझिला समस्त ना एपन कि बुझिला ने आमे काहे कि सांख्य योग अध्ययन करूचे आ एते डिटेल ले काहे कि अध्ययन करूचे ताकि हमर आमे आइडेंटिटी को हम एतोल देखिबो कि जने स्मृति शक्ति हराइथिबो तार किसी मन पड़ु नथिबो ना बारंबार गोटे जिनिस तो मन पका जाय तू सेट थिलु तू एडी करथिलु ते एक्सीडेंट हला ये हला सी हला तो काहे कि हम बारंबार तळे हमर करंदी एतोले हम ओरिजिनल स्टेट जोटा थाए हम ताकू पाई परंदी तेणु सेति पय हम बारंबार आत्मा विषय श्रवण करिवा हबे कि आत्मार कोन गुण हमर तो ए गुण के मैच होनी हम शरीर बोली हम निजको भाबीजे सेति पय से गुण गुडा हम पकरे मैच होनी तेणु सेति पय हमको आत्मार गुण गुडा जानिले आमे शरीर भाबीचे आमे जानिबा ए जो ओडिया रे कहंदिनी नीलवर्ण शृगाल ता माने कोन शृगाल थिबो किंतु से दिने कोन हेतिबो कोटी गोटे कलर केमति मारी हेतिबो कोटी पानी रे पड़ी जाइथिबो जो पानी रो कलर टा नील कलर थिबो तो से भाबिबो कि समस्त भाबी ये गोटे विचित्र प्राणी तो जेतବେଳେ किंतु सिंह से जेतବେଳେ तार भुकिबार समय आसीबो सेतବେଳେ तार ओरिजिनलिटा प्रकाश पाइबो तो आमे जेतବେଳେ आमे शरीर चेतना रे बंचुजे तो आमे जेतବେଳେ समस्या आसुजे हम भाबुजे गोटे विचित्र समस्या पळे आसलानी आमे डील कर पारुने तेणु आमे जेतବେଳେ हमर वास्तविक स्थिति को फेरिबा जानिबा कि नाइ नाइ मु ये नुआ जे मु भाबुछि तेणु वास्तव रे मु हेले भगवान को शाश्वत आत्मा मोर भगवान सहित गोटे भल कनेक्शन अछि ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ସେଇ ସଂକଟରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ତ ଗୁଡାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ଏମିତି ଏଟା କିଛି ବହୁତ ମନେ ରଖିବାଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବା ତ ପ୍ରଥମ ନୋଟ କରେ ଭଲ ଇ ପ୍ରଥମେ ଇଟରନାଲ ମାନେ କଣ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ଵତ ଶରୀରଟା କିଛି ଦିନ ଅଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହବନି ତେଣୁ ଶାଶ୍ଵତ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ଏଟା ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୁଡାଏ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ଅଛି ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ଯାଉନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଗୁଡା କହିଦେବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଅ କି ଆତ୍ମାର କଣ କଣ ଗୁଣ ଥାଏ
आत्मार प्रथम गुण हम कहली शाश्वत। शाश्वत माने सबुदिन पर्यंत अछि। न त्वमेवाहं जातो नासं न त्वं नेमेन दीपा सर्वं वयमतम पर बुझिगली। तो से 2 नंबर 11 ना 12 नंबर श्लोक रे भगवान कहउछन्दी कि ये आत्मा ये भगवान कर जो शाश्वत आत्मा पूर्वरु थिला आगु रहइबो एबे भी अछि। तो फास्ट कहले कि इटरनल। तापरे कोन आसला नो चेंज, किछि आत्मा रे परिवर्तन आसेनी। शरीर रे की परिवर्तन आसे ना शरीर रे 6 प्रकार परिवर्तन आसे। शरीर जन्म हुए, शरीर जन्म हुए, आत्मा जन्म हुए, शरीर जन्म हुए, जन्म पर तार धीरे धीरे से वृद्धि हैला। तापर ता कोन हबो ताद्रु बाय प्रोडक्ट माने तार पिला छुआ हैला किंबा बाय प्रोडक्ट माने एमति कहि पा शरीर मूल मूत्र त्याग कला स्वेद आसिला तो बाय प्रोडक्ट जन्म वृद्धि तापरे उत्पादन कला तापरे आसीबो स्टेबिलिटी माने कोन स्थिति एमति किछि अछि। स्टेबिलिटी माने से रहइबो गोटे जगह रे गोटे एज सर्टेन टाइम समय आसीबो जोटी से रहइबो। तापरे अवक्ष धीरे कमी कमी आसीबो अर्थात क्षय प्राप्त हबो अंतिम रे मृत्यु। तेणु बार्थ ग्रोथ तापरे बाय प्रोडक्ट तापरे मेंटेनेंस तापरे सस्टेनेंस तापरे आसला ड्विंडलिंग डिक्लाइन और डेथ। 6 प्रकार परिवर्तन। आत्मा रे एमति किछि नता परिवर्तन काहे कि आत्मा कोथरे गडा आगु सुनिबा। देयर सोल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। हमें आत्मा आत्मा अविनाशी। अविनाशी माने ताको हमें नष्ट करि परिबानी, तार विनाश होबानी। आत्मा हला अविनाशी किंतु आदर हम शरीर को काटी देबो मार देबो शरीर नष्ट हो जिवो, आत्मा नष्ट होबानी। बुझिला कि देखो आमे तो शरीर नष्ट होबा को आमे सुनुचे हेतला हम भीतर भय आसुची माने शरीर नष्ट हो जिवो किंतु आत्मा रे तो नष्ट नाही। तेणु आमे आत्मस्थिति रे रहिबा तो शरीर को जो जिंस आघात प्राप्त कराए से सब जिंस आमे मुक्त हो परिबा। अर्थात शरीर जेतले आघात प्राप्त होउची शरीर रो कष्टटा आमे भोग करबानी। आत्मा सबले अविनाशी। आम स्थिति भौतिक जगत रे भौतिक चेतना रे आमे बंचुचे, शारीरिक चेतना रे बंचुचे, सेति पे आमे कष्ट पाउचे। आत्मस्थिति रे बंचिले त तो अविनाशी अछि, मृत्यु रो भय ही नाही। तापरे इम्पेरिसेबल पेरिसेबल माने जल्दी माने कोन सरी जीवो जेंति मिल्क इज ए इम्पेरिसेबल प्रोडक्ट। क्षीर गोटे दिन व्यवहार करिवो 2 दिन व्यवहार करिवो नले नष्ट हो जीवो। तो आत्मा सेम दिन आत्मा इम्पेरिसेबल से केबे नष्ट ही होबनी। इंडेस्ट्रक्टिबल और इम्पेरिसेबल भितर फरक कोन? इंडेस्ट्रक्टिबल माने आत्मा को कोनोसी प्रकार में अस्त्र शस्त्र मारि पानी कोन जिंदर नष्ट कर परिबानी। इम्प्रेसिबल माने से आपे नष्ट हो जीवन जदि हमें गोटे जिंस व्यवहार करूने से तार क्षय प्राप्त होतिबो। आत्मार केंद्र सेमति नाही। तापर इमेजरेबल आमे आत्मा को मापी परिबानी, आत्मा केते बड़ो केते छोट मापी परिबानी। शास्त्र रो आमे सुनिचे कि हम आत्मा का केते बड़ो कि हम जो बालस्य बालस्य केश भाग माने 10,000 भाग हम तले केश अछि केशर जो टिप अछि तो तार सबुटारू लास्ट पॉइंट अछि आपका हमें 10,000 भाग करवा। 10,000 भाग कला परे गोटे भाग नवा सेतिकी साइज रहला आत्मा सेतिकी साइज। तेणु आमे ताको मेजर करि परबानी। भौतिक जगत रो जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अछि हेतरे आमे नै कि मेजर करि परबा नै। ओके समस्त को पचारिबी समस्त नोट करदा समस्त को पचारिबी आज किछि श्लोक हम कहबिनी प्राय समस्त को पचारिबी हमें कोन पढिले। तापरे आत्मा नाइदर स्लेयर आत्मा नाइदर स्लेयर नेवर स्लेन ता माने कोन आत्मा केबे कहा को मारी परिबनी। काहे कि मारी परिबनी कना आत्मा सबले स्पिरिचुअल भौतिक जिंस आ स्पिरिचुअल जिंस र इंटरेक्शन हुएनी। जेमिति गोटे पत्थरटे पानी रे आमे पके देले तो पत्थर कोन पानी सहित मिसी गला मिसीबनी। सेंति आत्मा जेतु आध्यात्मिक आ भौतिक जगत रो शरीर अछि सेटा तो भौतिक तेणु दुईटा को मिसीबनी केबे। तो आत्मा केबे भौतिक जिंस को नष्ट कर परिबनी। त भौतिक जिंस एमिति नाशशील किंतु आत्मा यदि चाहिए भगवान कहले कि तुमे जेतु आत्मस्थिति रे अछ तुमे काहा को मारी परिबनी। अर्थात तुमे काहा को मारियो माने कोन तुमे अन्य अन्य आत्मा को मारिबो आत्मा तो मरिबनी तुमे केमति मारिबो किंबा आत्मा निजे भी मरिबनी तुमे ताको मारी परिबनी कि से भी मरिबनी। अर्थात आत्मस्थिति रे ए सब जिंस होबनी आमे काहा को मारी परिबानी किंबा निजे भी मरिबानी। बुझिला समस्तଙ୍କର। नेक्स्ट कि नो बर्थ नो डेथ सिंपल आत्मा रो आत्मा तले आसला कोठी शरीर जन्म होला बेले आत्मा कोठी आसी
आत्मा सब शाश्वत आत्मार उपस्थिति सब थाए कि शरीर जन्म हुए माँ गर्भरे प्रथम थर बीज स्थापन कर गर्भरे से भी आत्मा शरीर थाए तेणु अंतिम समय पर्यंत जो शिशुटे माँ गर्भर बाहर से भी आत्मा थाए बाहरला भी आत्मा थाए तो आत्मा सब अच्छी किसी लोग एमती आगु भगवत पढ़ा किसी लोग कहते कि गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे शरीर भितर को आत्मा प्रवेश करे ना आत्मा जन्म हवा आत्मा को गोटे कवरिंग मिले गोटे शरीर मिले भौतिक शरीर मिले तेणु आत्मार जन्म नाही किंबा मृत्यु नाही तापर नॉट कम इनटू बीइंग डज नॉट कम इनटू बीइंग विल नॉट कम इनटू बीइंग अनबर्न अनबर्न माने जन्म ही नहीं सेम जिनिस लिखा है गुडा श्लोक रे लिखा है एवर एक्जिस्टिंग सब दिन पर्यंत अछि प्राइमेबल माने अनादि समय रो अछि अनादि समय भगवान भी तो आदि पुरुष तो आत्मा कौन ताटू पूर्व ना आत्मा भगवान को ठारू आसी भगवान ता पूर्व किंतु आत्मा एते दिन अच्छी तो से जो पीरियड बहुत दिन अच्छी आम कहे अनलिमिटेड टाइम माने आम गणी पारानी एते दिन अनादि से कह दे इम्यूटेबल 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 माने कौन गोटे मोर गोटे आत्मा मुझे भगवान शाश्वत आत्मा मुझे डुप्लिकेट एमती इम्यूटेबल नुहे तापरे कैन नॉट बी कॉट इन टू पीसेस आत्मा को आमे कोनोसी इरे काटिकी छोट छोट कर रख परिवानी बर्न बाय फायर नियारे जाले परिवानी पवन ने उड़े परिवानी किंबा पानी रे आमे तक कहबा एंदी स्पंज को आमे पानी रे पके देले से कोन भिजी जाए सेमती आत्मा को आमे भिजे दवा ए परिवानी अनब्रेकेबल भांगीवा ए परिवानी इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल माने मिसी जीवा माने एंदी पानी रे चीनी पकेले चीनीटा मिसी जाउची सेमती आमे कहबा आत्मा मिसी जीवो आत्मा मिसिबनी इनसॉल्युबल तापरे नाइदर बर्न नॉट डेड सुखे की मारिवा चांस नहीं तापरे एवरलास्टिंग सब दिन प्रेजेंट एवरीवेयर सर्वगत सर्वगत माने सब जगह रे विद्यमान पानी रे अछि आकाश रे अछि अग्नि रे अछि वायु रे अछि सब जगह रे अछि सर्वगत अनचेंजेबल तर परिवर्तन आसीबनी अर्थात आज जमती अछि 10,000 लक्ष कोटी वर्ष पूर्व से एमती थिला परे भी सेमती रहयो अनचेंजेबल कौन सी परिवर्तन नहीं शरीर परिवर्तन होता है इमूवेबल इमूवेबल माने कौन ताको आत्मा को माने कहबो मु टान टानी नहीं की जीवी मूव करके नहीं सेमती होबनी आत्मा सर्वगत से सब बड़े जाई परिबो किंतु आमे तब एक्सेस करि परने एतिबे इमूवेबल इटरनली द सेम आत्मा को तयारी सत चित आ आनंद वस्तु रे तयारी सेति पई सबुदिन पर्यंत आत्मार जो फीचर टा सब समान थाए तार जो गठन सब समान थाए चेंज आसेनी इनविजिबल आमे देखि पारनी कहीं बहुत सूक्ष्म इनकनसिवेबल आमे चिंता भी करि परबानी एते सूक्ष्म आ एते पोटेंट माने कौन शक्तिमान अमेजिंग बहुत आश्चर्यजनक किसी लोग कहते आत्मा बहुत आश्चर्य कहीं छोट आत्मा टे केते आत्मा 1,000 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर हमरो केसर जो अंतिम अग्र अछि तार को 10,000 भाग करे गोटे भाग मिले सेती साइज रा आत्मा अर्थात एटा प्योरली स्पिरिचुअल किंतु देखो केते 108 वाला कि केते बड़ बड़ बिल्डिंग करछे केते बड़ बड़ जहाज तैयारी करछे केते कोन आश्चर्यजनक काम करछे हम बुझिला तो यही सब गुण गुड़ा आत्मा रे अछि तेणु अर्जुन को भगवान एटी अर्जुन जो मना करते युद्ध करेनि बोली तेणु भगवान कौन करछंती तांको कहउछंती कि आत्मार तत्व को तुम जानिकी एबे युद्ध कर तो यही पर्यंत समस्त बुझीला ना बुझीलानी कि के को पॉइंट रे अटकिले के बुझी पाइलेनी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपण जो कहले कि आत्मा के जो भगवान हजार हजार वर्ष पूर्व आसी वो अनादि काल आसी केबेटू आसी से आत्माटा म्यूट कर दिया आत्मा जो कहছে अनादि समय रे आछि तो प्रथमे कहै छी एको नारायण आसीत प्रथमे भगवान थिले भगवान को ठारू आमे समस्त आसीचे तो भगवान जेतु अनादि तेणु आमे मध्य अनादि अर्थात आमे भगवान को सेवा करबा पई जनरेट हेतिले आसीतिले किंतु केबे हेतिले भगवान को समय रु अछि भगवान को पूर्व रु न भगवान को सांगे रे न भगवान को परे परे ही आसीचे तेणु आमे भी अनादि
भगवान कहीं भगवान भी अनादि था भगवान केबे आसी आमे जानिने ना आमे सेति पय आमे कहि परिया ना आमे केबे आसीतिले बुझिला सेति पय आमे गोटे टर्म यूज करछे अनादि जार कोनसी बिगिनिंग ना आउ काण का प्रश्न अछि हरे कृष्ण प्रभु हरे अपन कृष्ण जो कहले जे आत्मा काहाको मारी पारिब नहीं ताको से जो टर्न टा कहले टिके आउथरे कहबे स्लेयर आत्मा सोल कैन नॉट बी स्लेन और स्लेयर ମୁଁ କହିଦେବି ଶ୍ଲୋକ ବି ଅଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆତ୍ମା କାହିଁକି କାହାକୁ ମାରି ପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ମାରିବି କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ନାଶଶୀଳ ହିଁ ନୁହେଁ ତ ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ମାରିବା ୟା ସେ ଆତ୍ମା କେମିତି ମରିବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆମେ କାହାକୁ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି हरे कृष्ण प्रभु प्रभु आपण गोटे पॉइंट कहले जे आत्मार जन्म नाही कि मृत्यु नाही तो से गोटे श्लोक मन पड़ा जोटा कि थिला पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से जो श्लोकटारे तो से आत्मा को कहा जाउची से बारंबार माने जन्म मृत्यु नब ना शरीर को कहा जाउची सेटा टिके कंफ्यूजन है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शंकराचार्य କହିଛନ୍ତି ତ ଏଟା ଶରୀରକୁ ହିଁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହିଁ ଥାଏ ଶରୀର ଛୋଟ ବେଳେ କି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ଶରୀରର ନାଶ ହୁଏ ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏନି କି ନାଶ ହୁଏନି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଭରିଂ ମିଳେ ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ପ୍ରମାଣ କଣ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି କଣ ଆମ ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି କୋଉଠୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଆମ ହାର୍ଟ ରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଆମ ପୁରା ବଡି ଭିତରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିମୁଡିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚିମୁଡିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ଆମର ଯଦି ଚେତା ଅଛି ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଚେତା ବୁଡିଗଲା କାହିଁ କହନ୍ତି କାହିଁକିନା ତ ଚେତା କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ଚେତା ବୁଡିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଗଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଚେତନା ଅଛି symptom consciousness is the symptom of soul ଯଦି consciousness ଚେତା ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆତ୍ମାଟା କଣ परवेड ऑल ओवर द बॉडी ଆମ ପୁରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତଟା ଆମ ପୁରା ରକ୍ତଟା ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ରକ୍ତଟା ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନା ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ଆମେ କଣ ପାଖରେ ଚିମୁଡିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ରକ୍ତର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେମିତି ଆତ୍ମା ସାରା ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ ଠିକ ବୁଝିଲା ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହିଁ କୁହନ୍ତି କିଏ କହିବ କଥା ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଲ ଗୋଟିଏ ହିଁ କହିବ ଯୋଉଟା ମନେ ଅଛି ତମର हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हाँ तो आत्मार गोटे गुण होची जेमति कि आत्मा देखा जाए नहीं एवं आत्मा होची अविनाशी एवं आत्मा सब नित्य रहे जेमति कि तार केबे ये हुए नहीं अविनाशी कहि ओके परिबा नेक्स्ट वर्षा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी इटर्नल आत्मा होची इटर्नल आत्मा सर्व विद्यमान आत्मा नो चेंजेबल नो चेंज हाँ ସେତିକି ସମସ୍ତେ କହିବେ ନେକ୍स्ट ମାତା जी Soul is indestructible. ओके अविनाशी नेक्स्ट उत्तम प्रभु आत्मा କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳେଇ ପାରେନି ମିଳେଇ ମିଳିବନି ଯାଇବନି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମିଳେଇ ଯିବ ମାନେ କାହା ସହିତ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲା ଓପୋ ଓପୋ କାର ଅଛି
कैसे भी जानी परिवानी उपकार अच्छे। मामुनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा हरे हूँ कृष्ण। अनादि, आत्मा सत चित आनंदमय सबुबले। आत्मा को केही काटी पारिबे नहीं कि आत्मा पानी रे बुड़ी भी पारिबा नहीं। बुढ़े की मारे काकू नहीं। ठीक है। अंकिता माता जी। Hare Krishna Prabhu. Soul is imperishable, immeasurable, primeable, unbreakable, invisible, and we can't cut it into pieces. Uh, it doesn't have any duplicate. Hare Krishna. କେତେ ଗୁଣ ଅଛି। ଘରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, କିଛି କୁଣିଆ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଆମରି କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ। ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି, ସେ ବା ତୋ କଥା ହଉଥିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଆମକୁ ସେୟା ଲାଗୁଛି ତ ଆତ୍ମା କଥା ହଉଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମ କଥା ଥୋଡି ନା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମର ଅନୁଭବ ବି ହୁଏନି କେବେ ବି। ନା ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ସେଟା ଆତ୍ମା କଥା ହଉଛି ଆଉ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଗୁଡା ଏୟା ଏୟା ଅଛି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଆମ କଥା ହିଁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ କଥା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ନଜର କରିବା ଅଛି କି ଆମର ସ୍ଥିତି ଟା କଣ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାବଣ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ କି ନର ଆଉ ବାନର ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜିତ ହେବେନି। ସେ କଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ହରେଇଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାକର ବେଳେ ଆଣିକି ଖଟେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବେଡରୁମ ଥିଲା, ବେଡରୁମ ରେ ଆଣିକି କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ବିଚତୃଷ୍ଟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତ ଏମିତିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି। ତ ଆସିକି ସେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାବଣ ଉପରେ। ରାବଣ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ରାଗିକି କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦେଇକି ପାସ୍ କରି ପଳଉଥାଏ। ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ଗଢା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁରେ ଗଢା, ସତ୍ ଚିତ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗଢା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାର ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଭୌତିକ ବିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆତ୍ମାର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡା ପଢିଲେ, ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି ହଉନି, ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡା, ଯେମିତି କି ଜଣେ କ୍ଲାସରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ଫ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୋଇବିନି କିମ୍ବା କଣ ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ମୋର ମୁଁ ଘୋଡି ହେଇକି ଶୋଇବିନି। ଏଟା ଆମେ ଇମିଟେଟ କରିବାନି। ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଅଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ସେଠି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଠିକ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାର ମାନେ କଣ, ବୁଝିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଯାହାର ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ପୁରା ଭଗବତ ଗୀତା ସରିଯିବ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ତ ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଠିକ ଅଛି କେତେ ସମରାଇଜ କରିଦବା। ତ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କେସରେ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁରା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଲିଙ୍କ ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ବଡ ବି ନାହିଁ। ତ ଲିଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ କୁହାହେଲା କି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଆତ୍ମା ୟାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା, ଆଗକୁ ରହିବ, ଏବେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭଗବତ ଗୀତାର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଠିକ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଶରୀରର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦଉଛି।
ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆମର ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର ଶରୀର ବହୁତ କୁନି ଶରୀରଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ବଡ ହଉଛି ଶରୀର ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଆହୁରି ବଡ ହଉଛି, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଶରୀରଟା ବଢି 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 ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟା ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ଆମ ଶରୀରର ଯେତେ ସବୁ ଜୀବକୋଷ ଅଛି ତ ପୁରା ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ନୂଆ ବ୍ଲଡ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ଆମର ଜୀବକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ତ ଏମିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ସରି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଶରୀରର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡରିବାର ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ କେହି କରେ ଠିକ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛେ, ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇ ଯାଉଛି ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲିଣି, ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ କମି କମି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଶରୀରରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ପୀଡା ଆସୁଛି, କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତ ଭଗବାନ ଏଠି 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ଫ୍ରେଶ ବଡି ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି ତ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ। କାହିଁକି ଶରୀର ମିଳିବ? କାରଣ ଶରୀର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଭଳିଆ। ତ ତମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଖରାପ ଅଛି ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ମିଳିଲା, ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖୁସି ହବ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା କଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶରୀର ମିଳିବ ତ ଏଟା ଖୁସିର କଥା। ତ ଭଗବାନ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ପାର୍ଟି ଯୋଉ ରହିଲେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୋର ଡ୍ରେସ ଚିରା ହଉ ବି ମୋର, ଚିରା ଡ୍ରେସ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ମୋର, ସେ ଡ୍ରେସ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆଣିବି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ କି ଟଲରେଟ କର, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟା ସଂସାରର ନିୟମ। ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟା ସଂସାରର ନିୟମ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସହ୍ୟ କରିବନି କୋଉଟା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ତ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ପରେ ଯୋଉ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରାହଉଛି ତ ସ୍ଥାପନା କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଟଲରେନ୍ସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ। ତାପରେ 16 ରୁ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ବା ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯଦି କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମନ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ କି ଇଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଲ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାର କି ନ ମାର ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାରିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଂସା କରିବିନି। ହିଂସା ନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି କରିବ? କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏମିତି ହିଂସା କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ପାପ ହବ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ, ହିଂସା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁପିରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ଭକ୍ତି ଟାକୁ ଆମେ କରୁଛେ, ତାକି ଆମେ ପାପମୟ ସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି ଆଉଥରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କେମିତି ନା ଡ୍ରେସ ଭଳିଆ। ଆମର ଗୋଟେ କପଡା ପୁରୁଣା କପଡାକୁ ଇଏ କରିକି ନୂଆ କପଡା ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବି ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣର ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହନ୍ତି ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ମାରି ପାରିବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବନି, ଆଣି ପାରିବନି, ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ଭାବରେ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାଟା ପୁରା ଶରୀରକୁ ପରଭେଟ କରିକି ଅଛି, ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ଅଛି। କେମିତି ମାରିବ? ମାରି ହିଁ ପାରିବନି। ଆଉ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତାକି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ। ଆତ୍ମାଟା ପ୍ୟୁରଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ
बहुत सूक्ष्म आम नष्ट कर परिबानी तेणु तुमको कौन प्रकार चिंता करिवारे नाही तुमको ये करिवार मृत्यु मारिवार अच्छी युद्ध करिवार अच्छी। तो यहाँ है पूरा जो अर्जुन को भगवान ज्ञान जोग माध्यम एनालिटिकल स्टडी करिकी भगवान बुझाऊँ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଇଏ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାୟାବାଦ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କେବେ କେବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ତ କୁହାଗଲା soul is insoluble, आत्मा कौन सी जगह मिसी पारिबनी तेणु भगवान सागर मिसिब केमती तो मिसी पारे विभिन्न प्रकार जो मतवाद अच्छी प्रभुपाद शास्त्र माध्यम खंडन कर सब जिन लिखाई तेणु आम किछिटा श्लोक पढ़ा समय के 8:14 ठीक अच्छे आम 15-20 मिनिट श्लोक ही पढ़ा कि आ कौन श्लोक प्राय 20 नंबर श्लोक पर्यंत कहीदे तो 20 नंबर श्लोक भगवान कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मार जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं एपरी समय गले ठीक अच्छे कौन आमर भगवत गीता किसी एमती फिलोसफी आमको देनी कि आम जापर आम के आसले। ये तार उदाहरण आचार्य मैंने भी कहती धर गोटे लोक समस्त ध्यान देकी शुण यहाँ गोटे लोक धर कूअरे पड़ जाए तो सी कूअरे पड़ी सी जिद्दी करुच्ची कि मते किए ठेला कह तो कौ जिनसा इम्पोर्टाट तार जानाटा इम्पोर्टाट से ही समय ना से कूअरु बाहर के आसवाटा इम्पोर्टाट कोटा इम्पोर्टाट वर्षा माता जी कहल प्रभुजी आउ थे कहले कहली कि गोटे लोकटे कूअरे पड़ जाए कौन से उपाय पड़ी सी भी जानी एपर्यंत भावतु किए ठेली देती पछपट तो सी ए कूअरे पड़ी से पॉइंट रे से कूअर बाहर सेटा इम्पोर्टाट ना कूଅ भितर किए ठेला जाना सेटा इम्पोर्टाट कूअर बाहर इम्पोर्टाट तो से स्कूल बाहर पर से पचारि पारे मत किए ठेलता कह कि मुझे आक्सीडेंटली पड़ जाइली सी जापर तेणु गौड़ वैष्णव वैष्णव आचार्य मैंने कहती कि संसार भितर आम पड़ी जाइए सेटा आमर कंडीशन तेणु आमको बाहर अच्छी बाहर पर आमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होम पुणी आ पड़ानी ठीक अच्छे तेणु से हाँ ये श्लोकर कहे आत्मार जन्म ना कि मृत्यु ना एपरी समय नाला नाला कि आत्मा सर्वविद्यमान खाली सर्वगत सर्वविद्यमान माने कौन सबु जगार अच्छी सब समय भी अच्छी एमती ना कि आत्मा गोटे समय थी आत्मा नाला ना सब जगार अच्छी सब समय अच्छी तो प्रभुपाद तार भावार्थ सुंदर भाव वर्णना कर सब पढ़ो टे तो ये वर्णना कर प्रभुपाद कि अणु आत्मा और विभु आत्मा तो ये दीटा दीटा चढ़ई भाया तो गोटे चढ़ई यहाँ कौटी अच्छा हृदय से तिष्ठति अर्जुन हृदयर कंदर माने बस भावतु आम हृदय गोटे गछ अच्छी छाती उपर गछ उठिनी हृदय को गोटे गछ सहित तुलना कराई से गचर दीटा पक्षी अच्छा गोटे पक्षी जी भगवान को रिप्रेजेंट कर पक्षी जी आमर अणु आत्मा तो अणु आत्मा कौन कर सब विभिन्न प्रकार जो फलर से गचर फल अच्छी से भोग करने चेष्टा कर बढ़िया बढ़िया सुस्वादु फल को से खाऊ किंतु जो विभु आत्मा अच्छी कि परमात्मा अच्छा सी देखो ये जो अणुआत्मा ये जो चढ़ईटे के मो आड़ को टर्न कर मत के देख तो सी से जिनटा को नोट कर सब जिन नोट कर कि आत्मा कौन कौन करुच्ची बुझेगा तेणु यहाँ दीटा चढ़ई सहित तुलना कराई आत्मा और परमात्मा को तापर 21 नंबर श्लोक वेदा विनाशिनं नित्यं जैनम् अजमव्ययम्
कथं स पुरुष पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। कि जे जाने जे आत्मा अविनाशी अज शाश्वत एवं अव्यय अटे। अव्यय माने कौन? हम 100 टଙ୍କା अच्छी 50 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ବ୍ୟୟ କରିଦେଲେ, ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଅଧା କରିକି ନେଇପାରିବେନି ଆମେ। ତ ସେ କାହାକୁ ମାରି ପାରିବନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଜୀବ ଆମେ କହିବା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ଆତ୍ମାକୁ ତ ଆମେ ମାରି ପାରିବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବ ହିଂସା କରିବା, କଣ କରିବା, ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇକି ଖାଇବା। ଏଇଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହବନି, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି, ଅବିନାଶୀ, ଅଜ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅବ୍ୟୟ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତିର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଟା ଅବିନାଶୀ, ସେଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, କଭର ହେଇଯାଇପାରେ। ଅଜ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେବେ ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳ ଠାରୁ ହିଁ ଅଛି। ଅଜ ମାନେ ସେବେଠୁ ହିଁ ଅଛି। କିମ୍ବା ଶାଶ୍ୱତ, ସେମ୍ ମିନିଂ, ଅବ୍ୟୟ, ତାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ନା କି ଟିକେ ବି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନଲିମିଟେଡ ଲାଇଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଆମର ଇଟରନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁର ଭକ୍ତିର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡି ତନ ତନ କରି ଦେଖିବା, ତେବେଳେ ଆମର ରିଏଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହବ, ଆଉ ଆମର ରିଲେସନସିପ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବି, 2:22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो व्यक्ति पुरातन पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक परिधान करे, ठीक सेहीपरि आत्मा पुरातन एवं अदरकारी शरीर को त्याग करी नूतन शरीर, भौतिक शरीर ग्रहण करे। तो एटी मु एटा एक्सप्लेन कली कि गोटे शरीर रु आ गोटे शरीर को परिवर्तन होछि, किंतु हमको परिवर्तन ने कोन डरिवार नाही। तेणु भीष्म अर्जुनଙ୍କ କଥା भगवान अर्जुन कहउछन्ति कि तांको पाइ तुमे दुख प्रकाश करनी, तांको नूतन शरीर मिलिବ, न खुशी हवा कथा। प्राय एटा हम न्यूज पेपर रे देखंती 23 नंबर श्लोक रे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कौन शस्त्र काटि परिव नाही, अग्नि पोड़ी परिव नाही, जल बुड़े परिव नाही, कि वायु मध्य शुष्क करि परिव नाही। अर्थात आत्मार जो ओरिजिनल कंडीशन अछि भगवान को पई सेवा करिवार, तो से सेवा कौन से प्रकार भौतिक जिनिसर जो तार क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित हबनी, एटा तो इम्पोर्ट। किंतु हमको बुझियार अछि कि आत्मा शाश्वत रूपे जेतु चिन्मय वस्तु तैयारी, सत चित आनंद रे तैयारी, तेणु आत्मा को के आमे भौतिक जिनिस द्वारा ताको आहत कर परिबा नाही। प्रभुपाद को पढ़िबो, बढ़िया सुंदर सुंदर लिखा है कि उदाहरण देछन्ती, यदि मूल अग्नि कणिका अछि बा पूरा अग्नि एबे पूरा प्रकाशित होछि माने कोन गोटे जगह रे बहुत आमे समान देखिथिबे, गाँ रे गोटे पूजा हुएनी कोन अग्नि पूर्णिमा, अग्नि उत्सव, एतरे कोन सबुतक कुटा काटी नेकी छण नेकी सब जाळंती, माने बहुत बड़ ये हुए। बाबू ता भीतर गोटे छोट अग्नि कणिका से कोन पळे आछि उडीकी, केते दिन पर्यंत रहइबो, बेसी रहि परिबनी। तेणु आमे एतले भगवान को दूरे जाउछे, सेतबेले आमे आमे कोन पुरांती अग्नि कणिकाटा से निर्वापित हे जीवो, सेमती हमर जो ओरिजिनल क्वालिटी अछि भगवान को सेवा करिया, भल पाइबा, ए सब क्वालिटी गुडा कवर हे जीवो। तेणु भगवान को प्रभुपाद लिखुछन्ति, यदिओ अग्नि कणिका अग्नि सह समगुण विदिष्ट, तथापि ताहा जेतेबेले मूल अग्नि ठाରୁ दूरे जाए, ताहा निर्वापित हे जीवा स्वाभाविक। ठीक सेही परि जीवात्मा परमात्मा को संग लाभରୁ दूरे गले माया शक्ति द्वारा आच्छिन्न हो जाए। बुझिला, प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखि जानि, खाली पढिबो आनंद लागियो समस्त। तेणु माया शक्ति कबଳରୁ मुक्त ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ जीवात्मा आ परमात्मा को एक भिन्न अंश होई रहे, तो निजर आइडेंटिटी आत्मा सबले मेंटेन करे। 24 नंबर श्लोक रे अच्छेद आत्मार आउरी गुण कहा अछि, अच्छेदोयम मदाहयम अक्लेदोयम सोस्यैव च नित्य सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। तो एटी वर्णना करछन्ति, एटी गोटे सब जिंस लिखिछन्ति प्रभुपाद, आत्मा अछेद्य, ताकू काटी हबनी, अक्लेद्य, तो कौन पर क्लेश दे परिवानी, काटी कुटी ये कर पानी, पानी रे बुड़े परिवानी, पोड़ी परिवानी, शुष्क कर परिवानी, चिरंतन सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय स्थान एवं शाश्वत।
ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମାନେ କଣ? ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏକା ବେଳେ ନାହିଁ, ଶରୀରର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ବେଳେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମର ଚେତନା, ଯେମିତି କହିଲି, ଆମର ପାଦ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, କି ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆଘାତ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତ ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ପରଭେଟ ହେଇକି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ଅଛି, ସର୍ବବ୍ୟାପକ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଲେ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସର୍ବଗତ। ସର୍ବଗତ ମାନେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସ୍ଥାଣୁ, ଶାଶ୍ୱତ। ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କଲେ। ସର୍ବଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାଣୁ ମାନେ କଣ? ସ୍ଥାଣୁ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିପାରିବ। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା? ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛେ ଆମେ ସର୍ବଗତ। ସ୍ଥାଣୁ ମାନେ କଣ? ଯେହେତୁ କହନ୍ତି ନା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବା, ଆମେ ମୁଭ କରୁନେ। ତ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଶରୀରଠୁ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ କାଢିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଏମିତି କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କରାଇ ପାରିବାନି, ଶରୀରକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନି। ସ୍ଥାଣୁ ସେଥିପାଇଁ। କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଗତ। ସର୍ବଗତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି କି କିଏ ପଚାରିବେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଆମେ ତ ଶୁଣିଛେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଡିଲେ ସେ ପୋଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଡିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଆକାଶରେ କଣ, ସେଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସାଇନ୍ସରେ, କଣ ଜୀବାଣୁ, ବିଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଶୈବାଳ କେତେ କଣ ଅଛି। ମାଟିରେ ଅଛି, ପାଣିରେ ଅଛି, ଆକାଶରେ ଅଛି, ଭୂମିରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଅଗ୍ନିରେ ଅଛି। ପ୍ରପାଲି ସର୍ବଗତ। ସର୍ବଗତ ମାନେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବନି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଇଏରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଠି ବି ରହିପାରିବ। ପ୍ରମାଣ କରିଦିଆ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋକ ଅଛି, ପୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଇନସେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଅଗ୍ନିପୋକ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟର୍ମରେ। ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ହିଁ ଜାତ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ତାର ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ବାହାରେ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ମାଛର ଶରୀର ୱାଟର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, ଆମର ଶରୀର ଏୟାର୍ଥ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, ମାଟି ଅଧିକ ଅଛି। ମାଟି ମାନେ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କେମିକାଲରେ। ସେମିତି ଯାହାର ଭାଇରସ, ଭାଇରସ ମାନେ କଣ, ଏୟାର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଅଗ୍ନିପୋକ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଆମର ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଫାୟାର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, ତ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ସର୍ବଗତ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅବ୍ୟକ୍ତୋୟମ ଚିନ୍ତୋୟମ ବିକାରୋୟମ ଉଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦେବଂ ବିଦିତ୍ୱେନ ନାନୁଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଆମକୁ ଇନଭିଜିବଲ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, ଆମ ପାଇଁ ଇନକନସିଭେବଲ। ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଇନକନସିଭେବଲ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ମେଟେରିଆଲ, ଭୌତିକ। ଆତ୍ମା ପ୍ୟୋରଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷକୁ ସେ ପରସିଭ କରିପାରିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବନି? କାରଣ ସିଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ ନା, କେମିତି ଜାଣିବ ସେ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ସେ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷର ଗୁଣ ଜାଣିପାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷର ଗୁଣ ଜାଣିପାରିବ। ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବ। କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ସୁପିରିୟର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି, ଭଗବାନଙ୍କର ପରା ପ୍ରକୃତି, ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ହାୟର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସରି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନର୍ଜି। ସେଟା 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ କଥା ଆମେ କୋଉଠୁ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇଟା ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଫରମେସନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ବେଦ ହେଲେ ଆମର ମା। ତ ବେଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭଗବାନ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯଦି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍मा ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ୟା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବାନି। ଆତ୍ମା ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, କୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଏତେ ମାଇନ୍ୟୁଟ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା? ଆମେ ହେଇ ଅଣୁ କି ପରମାଣୁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ତାକୁ କଣ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗର 10,000 ଗୁଣ ମାନେ ଭାଗ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭାଗର କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସେତିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେତିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତାର ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ପରସିଭ କରିପାରୁନେ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆତ୍ମା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି। ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଣ କି ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ଅଛି। କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କହିଥିଲି, କଜ ଟା ଆମେ ଦେଖିନେ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ କଜ ବି ଅଛି। କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ଇଫେକ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ତାର କଜ ବି ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସତ୍ତା ମାନେ ସୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, କଣ ନା ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଅଛେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ କି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। 26 নম্বর শ্লোক, अथ चैनं त्यजातं नित्यं वा मन्यसे अमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଅଛି। କଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ, ଭଗବାନ ତ ଗଡ କହିବେନି କି, ଭଗବାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି କି ଯାହା ତୁମର ଏଭଳିଆ କିଛି ମତବାଦ ନାହିଁ। କିଏ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କରେନି। ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଛି ସେମାନେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକାୟତିକ ଆଉ ବୈଭାଷିକ। ସିମ୍ପଲ ତାର ମିନିଂ ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ଏମିତି କିଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଜିନିଷରେ ଶରୀରଟା ଗଢା ଅଛି। ସେମାନେ ଏତିକି ଭାବନ୍ତି, ବୈଭାଷିକ ଲୋକାୟତିକ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦାର୍ଶନିକ ଏମାନେ। କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରେ ଫଲୋ କରାଯାଏ କି ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ନିର୍ବାଣ ମାନେ ଡିସମେଣ୍ଟଲିଂ, ମେସିନ ଅଛି, ବଡ ମେସିନ ଟେ ଅଛି, ତାର ସବୁତକ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଆମେ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଲେ, ଡିସମେଣ୍ଟଲିଂ ପୁରା ଖୋଲିକି ଆମେ ରଖିଦେଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ କୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନିର୍ବାଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ନଲେଜ କରନ୍ତିନି, ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆତ୍ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବ ସେ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିମ୍ବା ଏଠି କଣ ପଢୁଛି, ଏଠି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ କଣ କଣ ସବୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଭୂତ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ସାଇନ୍ସ, ଭୌତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣଙ୍କର ଏସବୁ ମତ। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କେତେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, କେମିକାଲରେ ତିଆରି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ୍ତ। ଜୀବନ କେମିତି ଆସିଛି? କେମିକାଲ ଭିତରେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଜୀବନଟେ ଆସିଛି। ତ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ଏ ଦର୍ଶନ ମତବାଦ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଃଖର କାରଣ ନାହିଁ। ତ ଯଦି କିଏ କହିବ ଠିକ ଅଛି ଆତ୍ମା ତ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷରେ ଗଢା, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ? କେହି ଦେଖିଛ କାହା ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ କେମିକାଲ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବା? ଶରୀରଟା ତ କେମିକାଲ ହିଁ ତିଆରି, ଏତେ ବି ନଷ୍ଟ ହବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯାହା ହଉ ତୁମର ଏଭଳିଆ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାଦ୍ ଅପରିହାର୍ୟର୍ଥେନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଯେଭଳି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ 28 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ
प्रभुपाद कहउछन्ति अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। समस्त एटी कहे सृष्टिर आरंभ रे प्राथमिक अवस्था अप्रकाशित अवस्था आत्मा केमती आसे महाविष्णु रहिले तो महाविष्णु ठारू आत्मा महाविष्णु ठारे आत्मा स्वरूप थाए जीव आत्मा स्वरूप थाए जो सृष्टि आरंभ हो न थाए तो आत्मा स्वरूप थाए सृष्टि आरंभ हेले शरीर प्राप्त हुए सृष्टि जो विलय हो जाए सेतबेले आत्मा पुनः तार आत्मस्थिति को प्राप्त हुए तार शरीर ता पाखरे रहे तो देखो जन्म जन्म पूर्व आम धर मो ना अच्छी मलय तो जन्म पूर्व मोर ना शरीर थिला ना ना थिला किछि नथिला जेतबेले मु जन्म हो गली मते मोर शरीर देखागला मोर ना भी दियागला मृत्यु पर ना शरीर थिबो ना ना थिबो प्रभा से जिनस कहते सृष्टि आरंभ रे सब जिन अप्रकाशित अवस्था थिला प्रकाशित हो नथिला सृष्टि पर भी प्रकाशित रहिबनी किंतु मझी जो पीरियड अछि किछि समय पय आछि जीवो तेणु कहीं दुख करियार अछि भगवान सीटा कहउछन्ति तेणु दुख करियार की कारण अछि धर प्रॉपर एग्जांपल भी देछन्ति गोटे 108 वाला बिल्डिंग अछि से कोथरे तयारी अछि माटी रु ही तयारी तो भुजुडी पड़ला भांगी गला कोथरे मिसिबो माटी रे मिसिबो तो जतले तयारी हेइ नथिला तार उपस्थिति नाही जतले तयारी हेइ गला किछि समय पय रहला तापरे कोन किछि समय परे नष्ट होई जिवो तेणु आमे काहे की मन दुख करिवा प्रॉपर नरमरे कहउछन्ति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति तापेन वेदना चैव न कश्चन तो प्रभुपाद कहउछन्ति एमती बहुत लोग अछन्ति भगवान जो माया शक्ति अछि ता दर्शन प्रभावित हो जाती से जानती केवल देखती आत्मा केते आश्चर्यजनक कार्य करुछि आत्मार उपस्थिति पई केते आश्चर्यजनक सब काम होछि से श्रवण भी करती कि आत्मा उपस्थिति पई एते भिन्न भिन्न प्रकार आश्चर्यजनक काम भी होछि देखती श्रवण करती सब कला परे मध्य वर्णना भी करती डिस्क्राइब भी करती माने कहती भी कि आत्मा जीवन अच्छी बोली एते सब करि पारला नले कोन हितांदा तथापि किसी लोग अछंती जो माने अज्ञानतारे वशवर्ती होती माया रे मोहित हो जाती आत्मार उपस्थिति को ग्रहण कर पारंते तो प्रभुपाद सेमान कथा दिगभ्रांत माने से माने किछि जानि पारंते लास्ट लोक आम समस्ते मिसिकी पढ़िबा समस्त वीडियो छड़ा ऑडियो ऑडियो ऑन कर दे थांदु समस्त ऑडियो ऑन करे पड़िबो ओ पछे पछे पड़िबो श्लोक क्रमांक 30 तो एटा सांख्य योगर लास्ट श्लोक देहि नित्यम अबध्योयम देहि नित्यम् अवध्योऽहम् देहि नित्यम अबध्योयम देहि देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्व भारत देहि देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं न शोचितुम् त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशज हे समस्त भरत पढ़न्तु वंशज ए शरीर मध्यरे ए शरीर ମଧ୍ୟରେ जे वास करुछि जे ବାସ ଯିଏ ବାସ କରୁଛି अर्थात देही ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହି नित्य वा सनातन अटे एवं ताकू ଏବଂ ଏବଂ ତାକୁ कदापि बद्ध करा जाई परिबो नाही କଦାପି ବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ तेणु तुमे ତେଣୁ ତୁମେ ତେଣୁ काहारी पाई କାହାରି କାହାରି ପାଇଁ दुख करिबा आवश्यक नुहे ଦୁଃଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ तेणु जंदी हमें राति रे सोई म्यूट कर दियन समस्ते जंदी हमें राति रे सोई थांदी तो सोईवा अवस्था रे हम भयानक स्वप्न देखंती सिंह हमକୁ गोड़ेला किंतु उठिला परे आ से भय न थाए एकना टेम्पररी थाए तो शरीर जेतबेले मिलुची सेतबेले भौतिकतार प्रभाव हम ऊपर अछि टेम्पररी बहुत कम समय पाई ता द्वारा हमें यदि प्रति सोईतिबा लोक यदि उठी की गोटे स्वप्न मु
ପୁରା ପାଣି ପାଣି ତାର ପୁରା କଣ ଝାଳ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କି ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଳେଇବ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଦିନ ତାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଟା ଆମ ହାର୍ଟରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭୌତିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ସେଟା କମ ସମୟ ପାଇଁ। ଭୌତିକତାର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ, ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର, ସେଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ପଢିଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କଣ, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ରିଲେସନସିପ ଅଛି କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ସେଟା ଅବିନାଶୀ। ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ତାକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ନିଜର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପୋଜିସନକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କର ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗାଳି ଦେଲେ, 7 ନମ୍ବରରେ ବି ଗାଳି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେଇଲେ କି ଆନାଲିସିସ୍ କର କି ତୁମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ନାହିଁ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କିମ୍ବା ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କି ତୁମେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିହେଲା ନା କାହାର ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା? ସବୁ ପଢିବ, 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 30ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯାଏ ଆମେ କଭର କଲେ, 30ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯାଏ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପଢିବ। ଆଉ ଟିକେ ପଢିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଖାଲି ରବିବାର ଶନିବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି କହିଦେବି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ପଢିବ, ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର ବି କରିପାରିବ, ତାକି ଆମେ ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି କମେଣ୍ଟ, କିଛି ଅବଜରଭେସନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଆସେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ? ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଆସେ? ତ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तोर्देह उपपत्तये स्त्रिय प्रविष्टो उदरं पुंसरेता कणाश्रय। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତ ଦୈବ ନେତ୍ର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୈବ ମାନେ କହିପାରିବା ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ତ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତିନି ଦୈବ। ତାପରେ ଛୋଟବେଳେ 6 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଷଠି ପୂଜା ହୁଏ, ତ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ, ସେଇ ସେମ କନସେପ୍ଟ। ତ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ସୁପିରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଥାଏ, ତ କାହାକୁ କୋଉ ଶରୀର ମିଳିବ। ତ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଜାତିରେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କୁକୁର ହେଇପାରେ, ମଣିଷ ହେଇପାରେ, ଗାଈ ହେଇପାରେ, ବୃକ୍ଷ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗର୍ଭର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ତ ଆତ୍ମା କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସମୟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ତ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ କେତେବେଳେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ। ସେ କେମିତି ଆସେ କି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍କାଏ ମାନେ ଆକାଶରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ଆତ୍ମା କଣ କରେ, ଜଳର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୂପତିତ ହୁଏ, ଭୂମିରେ ପଡେ। ତ ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡେ, ତ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଯୋଉ ଫଳ ଥାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ପୋଷଣ କରେ, ତା ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଫଳକୁ କିଏ ଖାଆନ୍ତି, ଜୀବମାନେ। ଯାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଗାଇଡାନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରଣ, ଯାହାର ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଫଳ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ଯିବ।
तेणु गोटे फल प्रवेश कला आम खाइले आम खाइले कौन आम जो खाऊे से कौन हो खाद्य है खाद्य रस रसरु खाद्य रक्त रक्तरु अस्थि 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 मज्जा एमती 7 प्रकार अच्छी लास्ट बीर्ज तो बीर्ज प्रवेश कला आत्मा तो बीर्ज जो प्रवेश करते पुरुष स्त्री मिलन हुए से बीर्ज स्त्री गर्भ स्थापित हुए से स्त्री गर्भ देखो मूलरू ही आत्मा अच्छी शरीर भितर केवल कनेक्शन होची ताकि गोटे नूतन शरीर प्राप्त हम तेणु किसी लोक मैंने कहते कि आत्मा छोट पिला जो आबोर्शन आबोर्शन केस रे कहती छोट पिला सांगे सांगे से माने कोन भोग करचंदी तेणु पिला भितर जन्म जीवन नथिबो नाही भागवतम कहे जेतले आमे खाद्य खाउची जो खाद्य खाउची अनलिमिटेड सोल्स भी अछि किंतु कर्मर दैवर नियंत्रण अनुसार से माने शरीर नूतन किए शरीर आत्मा शरीर नूतन शरीर प्राप्त हम सेटा विधि अनुसार निश्चित हुए तेणु आत्मा शरीर भितर प्रवेश कला पूर्व तार अस्तित्व बजाय रही आ शरीर भितर से आत्मा शरीर है पुनः नूतन शरीर प्राप्त करा पर्यंत तार आत्मा ही रही से शरीर भितर तेणु एमती कहीपर केतवे प्रवेश कला केतवे प्रवेश कला जो आम कि खाद्य खाऊे समस्त केस एमती सब प्रकार प्रजाति जीवजंतु जहाँ भी 84 लाख प्रकार प्रजाति एमती हुए एटा भागवत में पूरा यार डिटेल डिस्क्रिप्शन कराई केवल समराइज कले हरे कृष्ण ये पचारथिले बुझिला कि आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण आउ का किसी प्रश्न अछि उमेश प्रभु बुझिला आपनकर आज्ञा प्रभु आजकल विशेष करके हम आत्मार गुण गुड़ा देखुले टिके फिलोसॉफिकल टॉपिक स्टिल कंफर्टेबल समझे टिके आत्मार गुण भी प्रथम समझते एक्सप्लेन कले मेन फोकस कि आमे आत्मार गुण माध्यम भगवान को केमती कनेक्ट फील कर परिबा तो नेक्स्ट सेशन आमे देखिबा 31 नंबर रु कि भगवान केमती आउरी अर्जुन को कन्विंस करछनी जहा तांकर सब 5 प्रकार रीजन थिला युद्ध न करिया पई भगवान गोटे पर गोटे गोटे रीजन कंप्लीट करिवे ठीक अछि आमे समस्त एटी रहइबा पुनी नेक्स्ट शनिवार आमे नुआ सेशन स्टार्ट करिया पुनी ठीक अछि पंचाकल्पतरोर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा।